నమస్తే జనం న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. త్రివేణి సంగమం వద్ద ప్రార్థనలు చేసిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. బెంగళూరులో ఏరో ఇండియా షో ప్రారంభం. తిరుమల శ్రీవారి సేవలో రాష్ట్ర మంత్రి నారాయణ. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము మహాకుంభ్ 2025 కోసం ప్రయాగ్రాజ్ని సందర్శించి త్రివేణి సంగమం వద్ద పవిత్ర స్నానం చేసి ప్రార్థనలు చేశారు. డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ తర్వాత కుంభమేళాలో పవిత్ర స్నానం చేసిన రెండవ రాష్ట్రపతి ఆమె. महत्व को एक नई ऊंचाई मिली है। वहीं महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। महाकुंभ में अब तक करीब 44 करोड़ लोगों ने स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की आरती की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद राष्ट्रपति क्रूज से अक्षय वट के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने गंगा में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया। और बाद में राष्ट्रपति अक्षय वट पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। सनातन संस्कृति में अक्षय वट को अमरता का प्रतीक माना जाता है। ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी महत्ता पुराणों में भी ఆసియాలోని అతిపెద్ద వైమానిక ప్రదర్శన ఏరో ఇండియా 15వ ఎడిషన్ను రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రారంభించారు. యలహంక ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్లోని ది రన్వే టు ఏ బిలియన్ ఆపర్చునిటీస్ అనే ఇతివృత్తంతో ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనలో కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డికే శివకుమార్, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్, త్రివిధ దళాల అధిపతులు, ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. మొత్తం 42,000 చదరపు మీటర్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో 150 విదేశీ కంపెనీలు, 900కు పైగా ఎగ్జిబిటర్లు పాల్గొంటున్నారు. On India's history. Additionally, I would like to pay tribute to Bengaluru's visionary founder Kempe Gowda ji. It was his foresight that laid the foundation for one of the world's most dynamic urban centers, which is Bengaluru. Friends, there are countless such great personalities who were born on this sacred land and have made immense contributions to India's development journey. Friends, I am delighted to share with you that today India's aerospace industry is advancing at a rapid pace. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, we have galvanized the entire defense sector, especially the aerospace sector, like never before. Today we are not only capable of designing and developing major platforms and equipment within India, but we have also successfully established a vast supply chain within the country. Advanced platforms like LCA Tejas, LCA Prachand and C-2295 are now being produced in India. Additionally, we have taken a firm resolve to manufacture 5th generation fighter aircraft within the country. These achievements, which once seemed unimaginable, are now turning into reality. Today, we have taken our missile development program to new heights. From the advanced variants of the Agni missile, the Astra missile system, and the Pinaka missile system, to the cutting-edge hypersonic missile system and the Akash air defense system, we have built numerous success stories. These achievements have played a crucial role in strengthening our defense sector, making India more self-reliant and secure. Friends, as you all know, India's defense industry has been primarily driven by the Ordnance Safety Board and the defense public sector undertakings since the beginning. Their contributions
have continuously strengthened our armed forces. Whenever necessary, the government has introduced reforms to enhance their efficiency. However, in recent years, we have observed a growing role of technology in modern warfare. Not only has technology become more integral, but its lethality has also increased significantly, keeping Please shift your gaze towards the red and white antenna tower on your extreme right as the Varuna formation approaches us, named after the protectors of the seas. Here comes the Varuna formation of Indian Navy. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని గ్రామాలకు సంక్షేమాన్ని అందిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ మండలానికి ఒక్క గ్రామానికే సంక్షేమాన్ని అందించింది. అందుకే బీఆర్ఎస్ పార్టీది జగమంత పాలన, కాంగ్రెస్ పార్టీది సగమంత పాలన అని మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు. దేవుళ్ళ మీద ఒట్టుబెట్టి రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి ప్రజల్ని మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ గుణపాఠం చెప్పాలని ఇవాళ ప్రజలు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీదేమో జగమంత పాలన, కాంగ్రెస్ పార్టీది సగమంత పాలన. ఎందుకు? 15,000 రైతు బంధన 6,000 ఇవ్వబడుతుంది. 6 క్వింటాల కందులు అంటే 3 క్వింటాలే కొంటానబడుతుంది. 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తా అని 1/2 గ్యారంటీ అమలు చేస్తుంది. అందుకే ఇది సగమంత పాలన. మేము అన్ని వర్గాలకు సంక్షేమాన్ని అందిస్తే మీరు మండలానికి ఒక్క గ్రామానికే సంక్షేమం అందించారు. మేము అన్ని గ్రామాలకు, అన్ని వర్గాలకు, అందరి ప్రజలకు మేము సంక్షేమం అందించాం. కానీ మీరు మాత్రం కొందరికే, కొన్ని వర్గాలకు, కొన్ని గ్రామాలకు మాత్రమే సంక్షేమ పథకాలని అమలు చేస్తా ఉన్నారు. మాది అసలు పాలన, మీది కొసరు పాలన. సంక్షేమం, సంపూర్ణం, సంతోషం, సంతృప్తి ఇది బీఆర్ఎస్ విధానం. సంక్షోభం, అసంపూర్ణం, అసంతృప్తి, అసహనం ఇది కాంగ్రెస్ విధానం. కాంగ్రెస్ పాలనలో ఇది రాష్ట్ర ప్రజల పరిస్థితి. ఏ పథకం చూసినా అసంపూర్ణమే. అన్ని వర్గాల ప్రజల్లో అసంతృప్తే. ఎవరిని కదిలించినా అసహనమే. అన్ని రంగాలు సంక్షోభంలో కూరుకుపోతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. సో ఫైనల్ గా నా డిమాండ్లు, సన్నవడ్లు అమ్మిన రైతులకు వెంటనే ప్రభుత్వం బోనస్ డబ్బులు విడుదల చేయాలి. షరతులు, కోతలు లేకుండా పూర్తి స్థాయి కందులు కొనుగోలు చేయాలి. ఆన్లైన్లో వ్యవసాయ శాఖ నమోదు చేసుకోకపోవడం వల్ల మిస్సింగ్ రైతులకు కూడా కందులు కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వాలి. సన్ఫ్లవర్ కొనుగోలు కేంద్రాలను వెంటనే ప్రారంభించాలి. రైతు భరోసా డబ్బులను తక్షణమే ఎకరానికి 15,000 కాడికి రైతులకు విడుదల చేయాలి. మంత్రి నారాయణ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సోమవారం నైవేద్య విరామ సమయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ముందుగా ఆయనకు శ్రీవారి ఆలయంలో టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం చేయగా అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. అందరికీ నమస్కారాలండి. ఈరోజు ఆ భగవంతుడు ఏడుకొండల స్వామిని నేను నా కుటుంబ సమేతంగా ఈరోజు యాక్చువల్గా దర్శించుకోవడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన ఆరోగ్యంతో సకల ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని. చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయం ప్రధాన అర్చకులు రంగరాజన్ గారిని పరామర్శించిన బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్
మాజీ మంత్రులు సబితా ఇంద్రెడ్డి, వి శ్రీనివాస్ గౌడ్, ఎమ్మెల్సీ నవీన్ కుమార్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మెతుకు ఆనంద్, బాల్క సుమన్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు పట్లోల కార్తిక్ రెడ్డి మరియు పార్టీ నాయకులు. ప్రధాన అర్చకులుగా అదే రంగరాజన్ గారు ఇక్కడ ఏదైతే సేవలు అందిస్తున్నారో వారిని ఇవాళ అగౌరవపరచడమే కాకుండా ఈరోజు రాష్ట్రంలో అధోగతి పాలైన శాంతి భద్రతల సాక్షిగా వారి మీద దాడికి దిగడం ఏదైతే ఉందో నిజంగా కూడా అత్యంత దుర్మార్గమైన అత్యంత నీచమైన కార్యక్రమం. ఇది ఎవరు చేసినా ఏ పేరిట చేసినా ఏ ఎజెండాతో చేసినా శాంతి భద్రతల విషయంలో మాత్రం ఉక్కుపాదంతో వ్యవహరించాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీదనే ఉంటుంది. ఇవాళ భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నమయ్యే పెద్దలు రంగరాజన్ గారు, సౌందరరాజన్ గారి కుటుంబం పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంది అంటే మరి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఎంత అధ్వానంగా ఉన్నాయో దీన్ని బట్టి చెప్పవచ్చు. ఖచ్చితంగా ఈ దాడికి పాల్పడ్డ వాళ్ళు ఏ ముసుగులో ఉన్నా ఏ జెండా పట్టుకున్నా వారిని కఠినాతి కఠినంగా చట్టపరంగా శిక్షించాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలి, కఠినంగా సమీక్షించి పూర్తి స్థాయి భద్రత కూడా అవసరమైతే వారికి ఏర్పాటు చేయాలి. ఎందుకంటే చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయం ఇవాళ లక్షలాది మంది అభిమానులు వారికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. అట్లాంటి చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయానికి మరి గొప్పగా సేవలు అందిస్తున్న ఆ కుటుంబాన్ని సౌందరరాజన్ గారు కానీ రంగరాజన్ గారు గారిని వారిని అవమానించడం అంటే నిజంగా కూడా ఆ స్వామివారి భక్తులను అవమానించడమే, ఒక దైవ భక్తుడిని అవమానించడం అంటే దేవుణ్ణి కూడా అవమానించినట్టే. కాబట్టి తక్షణమే ఈ విషయంలో కఠినాతి కఠినంగా భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఇట్లాంటి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఆ సౌందరరాజన్ గారికి రంగరాజన్ గారి కుటుంబానికి మేము పూర్తి స్థాయిలో అండగా ఉంటామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ రంగాలలో వెలమలు ఎదగాలని, అందుకోసం ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తుందని రాష్ట్ర వెలమ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పివిజి కుమార్ అన్నారు. పారిశ్రామిక ప్రాంతం కోరమండల్ గేట్ సమీపంలోని ఓ కళ్యాణ మండపంలో శ్రీ తాండ్ర పాపారాయుడు వెలమ సేవా సంఘం నూతన కార్యవర్గం పరిచయ కార్యక్రమం కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ సంఘం అధ్యక్షుడు చల్లారపు రామ్మోహన్ నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగింది. ముఖ్య అతిథులుగా ఎమ్మెల్యే గణబాబు, పివిజి కుమార్ పాల్గొని నూతన కార్యవర్గాన్ని అభినందించారు. అనంతరం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న వెలమలందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి చైతన్య కార్యక్రమాలకు త్వరలోనే శ్రీకారం చుడుతున్నట్టు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో వెలమలను ఆదుకునేందుకు కార్పొరేషన్ పనిచేస్తుందని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తనకు అప్పగించిన ఈ బాధ్యతను సమర్థవంతంగా అమలు చేసి వెలమల అభివృద్ధికి తోడ్పడతానని హామీ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో నేతలు చీకటి సత్యనారాయణ, ప్రధాన కార్యదర్శి రొంగల సత్యవర ప్రసాద్, అల్లు శంకర్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మరి ఈరోజు పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో గతంలో 2014లోనే శ్రీ తాండ్ర పాపారాయుడు వెలమ సేవా సంఘం మరి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు సుమారు 12 సంవత్సరాలు 13 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ పెద్దలందరూ ఆశీస్సులతో నూతన కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీకి నన్ను ముఖ్య అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అలాగే కమిటీలో కూడా అనేక మంది సభ్యులు, మరి సెక్రటరీలు కానీ, జనరల్ సెక్రటరీ కానీ, అలాగే 5 మ్యాన్ కమిటీ కానీ అందరిని కూడా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఒకటే ఆలోచన చేయాలి. ఏదైతే 7 వార్డులో తాండ్ర పాపారాయుడు వెలమ సేవా సంఘం ఏదైతే ఉందో ఆ సంఘాన్ని అభివృద్ధి చేసే విధంగా మా నూతన కమిటీ అందరి ఆలోచనలు తీసుకొని ఈ కమిటీని అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకే విధంగా కార్యాచరణ చేస్తూ ఏదైతే తాండ్ర పాపారాయుడు వెలమ సేవా సంఘం భవనానికి ఏదైతే నిధులు కావాలో ఆ నిధులు చైర్మన్ గారు పివిజి కుమార్ గారు దృష్టిలో పెట్టి, అలాగే శాసనసభ్యులు గణబాబు గారు దృష్టిలో పెట్టి భవనాన్ని మరింతగా అభివృద్ధి చేసే విధంగా కార్యాచరణ చేస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఏదైతే తాండ్ర పాపారాయుడు వెలమ సేవా సంఘం ఉందో ఆ సంఘంలో ఎంతమంది అయితే మరి జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా తోడు నీడగా అండదండలుగా నిలబడతామని చెప్పి తెలియజేస్తూ 7 వార్డులో ఉన్న వెలమలందరినీ ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే వెలమలకు అవసరమో అవన్నీ పూర్తి చేసే విధంగా కార్యాచరణ చేస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అలాగే ఏదైతే వెలమలు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగి యాక్సిడెంట్లు జరిగి ఎవరికైనా ప్రమాదంగా ఏమైనా జరిగితే మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి చంద్రన్న బీమా కూడా తీసుకొచ్చే విధంగా వారందరికీ కూడా కార్యాచరణ చేస్తానని చెప్పి ఈరోజు మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. అందులో భాగంగా ఈరోజు నాతో పాటు పెద్దలందరూ మరి గాలి సన్యాసరావు గారు, ఏళ్ళ నారాయణరావు గారు, అలాగే మా జనరల్ సెక్రటరీ ప్రసాద్ గారు, మరి ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన గొర్రెల చందు గారు, ముత్యాల నాయుడు గారు, శేషు గారు, లావణ్య గారు, అలాగే కుమార్ గారు, మూర్తి గారు,
అలాగే మురళి గారు, అలాగే నా పెద్దలు గాలిసనేశ్వరరావు గారు, అందరూ కూడా, నా గణేష్ గారు నన్ను ముందుకు నడిపిస్తున్న, అలాగే తమ్ముడు నాగేష్కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చేస్తూ ఒకటే చెప్తాను, అటు పక్క శ్రీకాకుళం నుంచి ఇటు పక్క కుప్పం వరకు ఈరోజు తెలుగు ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కేవలం వెలబలని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, అటు ఢిల్లీ గడ్డ మీద మరి మరొక వ్యక్తి స్వర్గీయ శ్రీ కింజరపు ఎర్రమనాయుడు గారి బిడ్డ రామ్మోహన్ నాయుడు ఢిల్లీలో ఏ విధంగా అయితే చక్రం తిప్పి ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని కాపాడుతున్నారో అదేవిధంగా ఈ తాండ్రపాపారెడ్డి వెలమ సేవా సంఘాన్ని పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఒక తల్లి బిడ్డల్లో కాకపోయినా, ఒక తల్లి గర్భంలోంచి రాకపోయినా, ఒక తల్లి బిడ్డల్లో కేవలం అని చెప్పి ఒక వెలమైన ఒక ఆలోచనతో తల్లి బిడ్డల్లో ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నారా లోకేష్ బాబు గారి ఆశీస్సులతో రాష్ట్ర కొప్పుల వెలమ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా నేను, మరి రాష్ట్ర కొప్పుల వెలమ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్గా రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఈరోజు విశాఖపట్నం వెస్ట్ నియోజకవర్గంలో 7 వార్డుల్లో వెలమలతో సమావేశం పెట్టడం జరిగింది. తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే వెలమలంటే తెలుగుదేశం పార్టీ. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కొప్పుల వెలమ కులస్తులంటే అమితమైనటువంటి ప్రేమ, అభిమానం ఉన్నాయి. మరి వారికి ఏదో చేయాలని చెప్పి ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మరి లోకేష్ బాబు గారి యొక్క ఆశీస్సులతో మరి ఇప్పుడే ఈ వెస్ట్ శాసనసభ్యులు గణబాబు గారు కూడా వచ్చి వెళ్ళడం జరిగింది. వారికి కూడా చెప్పాం, ఖచ్చితంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కొప్పుల వెలమ కులస్తులందరికీ కూడా కార్పొరేషన్ ద్వారా అనేక మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే గైడ్ లైన్స్ ఏమైతే ఇస్తుందో, కార్పొరేషన్ నిధులు ఏమైతే ఇస్తాయో తామాషా పద్ధతిలో సమానంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న వెలమలందరికీ కూడా మరి మేము అందిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మరి మేము ఏ కులానికి కూడా పోటీ కాదు, ఎవరి కులం వాళ్ళు కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ప్రత్యేకించి మా కొప్పుల వెలమ కులస్తులందరం కూడా మరి ఒక తాటిపైకి వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే కొప్పుల వెలమ కులస్తులు, కొప్పుల వెలమ కులస్తులు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అనే విధంగా ఇంకా మరింత దగ్గరగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ బాబు గారికి, తెలుగుదేశం పార్టీకి మరి మరింత చేరువుగా వీరందరినీ తీసుకొచ్చి మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ బాబు గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నానండి. అనకాపల్లి జిల్లా అనకాపల్లి మండలం తుమ్మపాల వద్ద గల ఏలేరు కెనాల్లో ఒక మహిళ, ఒక బాలుడు మృతదేహాలు లభ్యం. మృతదేహాలు కసింకోట మండలం అట్టా వీధికి చెందిన అట్టా ఝాన్సీ, ఆమె కుమారుడు అట్టా దినేష్ కార్తిక్ గా గుర్తింపు. గత శుక్రవారం కుటుంబ కలహాలతో తన కొడుకు అట్టా దినేష్ కార్తిక్ ను తీసుకుని ఇంటి నుండి వచ్చేసిన ఝాన్సీ, కొడుకు దినేష్ కార్తిక్ తో పాటు ఏలేరు కెనాల్లో దూకేసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఝాన్సీ. మృతురాలు ఝాన్సీ అనకాపల్లి డీఎస్పీ కార్యాలయంలో హోంగార్డుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపడుతున్న పోలీసులు. గాజువాక 73వ వార్డ్ సనత్ నగర్లో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ మోదకొండమ్మ తల్లి ఆలయం 13వ వార్షికోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ కమిటీ ఆయనకు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. అమ్మవారి ఆలయ సన్నిధిలో సామూహిక కుంకుమార్చన కార్యక్రమంలో మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. వేద పురోహితుల మంత్రోచ్చరణ మధ్య వేడుక జరిగింది. అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో భారీ అన్న సమారాధన ఏర్పాటు చేశారు. ఏటా వార్షికోత్సవాలతో పాటు అమ్మవారి పండుగను సాంప్రదాయంగా నిర్వహిస్తూ వస్తున్నామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ రాజాణ రామారావు, బలగా బాలునాయుడు, కె పెంటారావు, టిపి నాయక్, ఎన్వి రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నమస్కారం. ఈరోజు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఎలవేల్పు శ్రీ మోదకొండమ్మ తల్లి అమ్మవారి దేవాలయం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి 13 సంవత్సరాలు ఈరోజు 13వ వార్షికోత్సవం చేస్తున్న కమిటీ వారికి, అలాగే ఇక్కడికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ పల్లా శ్రీనివాసరావు గారికి, అలాగే పెద్దలు శ్రీ ప్రసాద్ శ్రీనివాసరావు గారికి తగిన సమయంలో పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ దేవాలయాన్ని అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్న కమిటీ, గ్రామ కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగు యువత గాజువాక నియోజకవర్గ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.
అలాగే స్థానికంగా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు ఏవైతే గొంతులపాలెం కావచ్చు, సనత్ నగర్ కావచ్చు, పక్కనున్న సింహగిరి కాలనీ, వివిధ గ్రామాల ప్రజల ఇలవేల్పుగా ఉన్న అమ్మవారి ఆశీస్సులు, కృపా కటాక్షాలు వార్డు మీద అలాగే నియోజకవర్గ ప్రజల మీద, యవన్ మంది మీద ఎల్లవేళలా ఉండాలని అమ్మవారిని తల్లిని కోరుకుంటూ ఈ రోజు ఏర్పాటు చేసిన అన్న సమారాధన కార్యక్రమానికి దాదాపు 5,000 మందికి అన్నదానం చేస్తున్న కమిటీ సభ్యులకు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలు ఎల్లవేళలా. గాజువాక నియోజకవర్గం 73వ వార్డులో సనత్ నగర్లో మరి ఈ ప్రాంతానికి విశాఖపట్నం ఉమ్మడి జిల్లాకి ఆరాధ్య దేవత అయినటువంటి శ్రీ శ్రీ మోదకొండమ్మ వారు అమ్మవారు ఈరోజు ఇక్కడ టెంపుల్ 13వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మరి ఈ రోజుని గాజువాక నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు అలాగే రాష్ట్ర టీడీపీ అధ్యక్షులు పెద్దల గౌరవనీయులు పల్లా శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే గాజువాక ఇన్ఛార్జ్ అమ్మవారు ఆలయ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులు 50 మందికి కూడా మరి ప్రసాదాలు ఏర్పాటు చేసి మధ్యాహ్నం అన్న సమారాధన కార్యక్రమాన్ని కూడా సుమారు 5,000 మందికి అన్న సమారాధన కార్యక్రమం కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇది 13 సంవత్సరం కనుక ఈ 13 సంవత్సరాలు కూడా అమ్మవారి వార్షికోత్సవాలు మరి ప్రతి సంవత్సరం ఘనంగా చేయడం, సంవత్సరంకి ఇంకా భక్తులు పెరగడం, ఇక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన సదుపాయాలు కూడా కమిటీ వారు ఏర్పాటు చేయడం ఈ 13 సంవత్సరాలు బట్టి ఈ వార్షికోత్సవమే కాదు అమ్మవారి పండగ అనేది కూడా మళ్ళీ సపరేట్గా సంవత్సరానికి ఒకసారి చేస్తారు. మరి అమ్మవారి పండగను కూడా ఈ 13 సంవత్సరాలు కూడా మరి విజయవంతంగా చేయడం, దానికి ఈ చుట్టుపక్కల ప్రజలంతా కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజలంతా 50 మంది భక్తులు సహకారాలతో మరి కమిటీ వారు ముందుండి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలను అమ్మవారి ఉత్సవ కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతంగా చేయడం. తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి తెప్పోత్సవాల్లో భాగంగా 4వ రోజు ఆదివారం సాయంత్రం ఆండాల్ సమేత శ్రీ కృష్ణ స్వామి వారు తెప్పలపై విహరించి భక్తులకు అభయమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఆండాల్ సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామి వారి ఉత్సవాలకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. ఇందులో పాలు, పెరుగు, తేనె, పసుపు, చందనాలతో అభిషేకం చేశారు. అనంతరం సాయంత్రం ఆండాల్ సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామి వారు తెప్పపై విహరించి భక్తులకు కనువిందు చేశారు. అనంతరం ఆలయ 4 మాడవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులను అనుగ్రహించారు. కాగా సోమవారం నుండి బుధవారం వరకు శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారు శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లతో కలిసి తెప్పపై 7 చుట్లు చుట్టి భక్తులకు కనువిందు చేస్తారు. అహింస ధ్యాన మహోత్సవంలో భాగంగా తిరుపతి స్పిరిచువల్ సొసైటీ మెగా శాకాహార ర్యాలీ నగరంలో ఆదివారం ఉదయం నిర్వహించింది. ఈ ర్యాలీని ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుపతిలో ప్రశాంత వాతావరణం ఎంతో ముఖ్యమని ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు చెప్పారు. మెగా శాకాహార ర్యాలీ ద్వారా స్పిరిచువల్ సొసైటీ ప్రజల్లో శాకాహారం పట్ల అవగాహన తీసుకురావడం అభినందనీయమని ఆయన చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరూ యోగా, ధ్యానం తమ దినచర్యల్లో భాగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. ఆధునిక జీవన శైలితో పెరుగుతున్న ఒత్తిడిని జయించడానికి యోగా చక్కని పరిష్కారమని ఆయన తెలిపారు. నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయ్యాక యోగాను ప్రపంచవ్యాప్తం చేశారని ఆయన కొనియాడారు. తిరుపతి స్పిరిచువల్ సొసైటీ ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక భావనను పెంపొందించేందుకు చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమని ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే మోహన్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ బద్యాల చెంగల్రాయలు, టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు భానుప్రకాష్ రెడ్డి, డిప్యూటీ మేయర్
ఆర్సి మునికృష్ణ, కార్పొరేటర్లు నరసింహాచారి, ఎస్కే బాబు, పొన్నాల చంద్ర, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు సామంతి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. యోగా ప్రారంభించడం చాలా మంచి కార్యక్రమం. ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతి మనిషికి నిత్య జీవితంలో యోగా చేయడం అనేది యోగా అలవాటు చేసుకోవాలి. యోగాతో పాటు చాలా క్రీడలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఉదయాన్నే లేచి యోగా చేయడం, వాకింగ్ చేయడం, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా తిరుపతి ఆధ్యాత్మిక నగరం, ప్రశాంత వాతావరణంతో నెలకొడిన తిరుపతి పట్టణం ఏడుకొండల వెంకటేశ్వర స్వామి వెలిసి ఉన్న స్థలం. ఈ యొక్క స్థలములో తిరుపతి వాసులందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుభ్రంగా శాకాహారాలను తీసుకుంటూ భక్తి శ్రద్ధలతో ఏడుకొండల వెంకటేశ్వర స్వామిని పెట్టుకోవాలి. అందులో భాగంగానే ప్రతి నెల ప్రతి మంగళవారం నెలకొక మంగళవారంలో ఈరోజు తిరుపతి నివాసులకు ఉచిత దర్శనం ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.